समय मुताबक अखंड पाठ साहिब आरंभ होए। 13 साल बाद एक कुंभ संपूर्ण होया कि भाई बन चढ़ के सारी संगत दर्शन दारे करके फतेह की हाजरी लवायो। सुरतियां एकाग्र करके आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु साहिब संगत जी गुरु साहिब के दर्शन करिए। बड़े प्रेम भावना के नाल सारी संगत आशीर्वाद दिओ। गुरु साहिब जी सिर ते हथ रखन रहमत करन ते पावन पवित्र विचारां कीती जावे। सारी संगत भेज के भर के कथे किओ जी सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। कविराज जी कहते हैं जिहड़ा पालक पुत्र सी माता जी का बड़े चावां लाडां नाल मां ने पालिया सी। नितनेमी बनाया अमृत पान कराया विआह कीता। साध संगत जी फुल उन्ना चिर ही खिड़िया रहिंदा है जिन्ना चिर टाणी दे नाल है। बाकी आपको अपनी भावना होती है पर मेरे मन की भावना कुछ होर है। तुहाडी आपो अपनी चॉइस है। ते मैं सोचदा हुंदा कि जो आपां फुल तोड़ते हैं ना, फुल तोड़ के उसका कतल करके जो गुरु साहब के अगे आपां नूं रखते हैं ना, माफी चाहने तुहाडी आपो अपनी फीलिंग हुंदी है पर बड़ा महसूस हुंदा है कि एक खिलिया होया फुल कुदरत नूं गुरबाणी कहती है कि बलिहारी कुदरत वसिया तेरा भी रब गुरुद्वारे च या कुदरत दे विच दसो कुदरत च है ना, क्योंकि बंदे ने अपनी कोठी तैयार की होवे ते सारी कोठी किहदी है बंदे दी। वो भारत में जो मर्जी लावे बूआ जिहड़ा मर्जी लावे लाइट जिहड़ी मर्जी जगावे वो मालिक है। सो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे कुदरत दिसै कुदरत सुनी है कुदरत भाव सुख सार। यही गुरु नानक साहब जी जो जगन्नाथ के मंदिर च गए सी ते बाबा जी ने बार बार बाबा जी ने कहंदे तुसीं खतरी आ ते आ जाओ अंदर। बाबा कहंदा इन्हूं भी नाल ही लिआओ। आखो कहंदे मेरा साथी भी नाल ही जाऊगा। कहंदे इन्हूं नहीं अंदर लिआउणा, ये मरासी है, ये मरासियां वास्ते की मंदिर खतरी है। बाबा कहंदा फिर मेरा यार नहीं आउंदा ते फिर मैं भी नहीं आउंदा। बाहर ही बवां कितना सोहना प्यार सी। किसी ने कहा नहीं लालच कोई मरदाने ना पैसे का ना ओहदे दा, बेशक घर विच गरीबी है, मसला है कदे रोटी ते कदे सौदे दा। मेरा नानक ना कला रह जावे। बोलो जी मेरा, बोलो फिर मेरा बस दिल चों इहो चाहुंदा है मरदाने वर्गा वीर, मरदाने वर्गा भरा, मरदाने वर्गा यार किसी नानक दे। बोलो जी नानक दे इसे आउंदा है। 52 साल बैठा बाबे को जिन्ना चिर बाबा जी उठते नहीं सी मजाक चलता सी। मेरे बाप पिछे बंद करके चल गया अपने को भोग के श्लोक शुरू हुए थे 5 सुने थे। किसी ने आख्या आ जा भाई पकौड़े खाइए, चाह पानी पी लो, स्टाल लगा तो बिच ही छड़ के पकौड़े खाते इदा ही करते ना ईमानदारी ना दसो। जिन्हें चेर ढिड ढुड करता उन्हें चेर
ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਈ ਤੇਰੀ ਰਵਾਬ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਹੇ ਉਜਾੜ ਉਜਾੜ ਵਸਦੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਨਿਭੀ, ਤੂੰ ਰਹੇ ਉਜਾੜ ਵਸਦੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਖੁਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਆਖੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਨਿਭੀ ਆ ਤੇਰੀ ਰਵਾਬੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 4-4 ਦਿਨ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆਹੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆਹੀ, ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਨਿਭੀ ਆਖੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਕੋਡੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਬਲੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਆਪੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲਿਆ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਘੜ ਗਈ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੱਭੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੀ, ਆਲਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਊਟ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਤ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਚੌਪਈ ਨਿਜ ਇਸਤਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਖੋ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਛੜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ,
जदों भी कोई दूसरी विरोधी पार्टी या बच्चा चुकू या घर की या बेटी को गवाह करके कहते सैन कर, नहीं तो तेरे बच्चे मारे। पॉलिटिक्स इन्नी माड़ी चीज है, इन्हां दे विच कोई प्यो धी नहीं हुंदा। औरंगजेब ने सका भरा, सके प्यो, सकी भैन का कतल करता। एडी भैड़ी पॉलिटिक्स। सो इत्थे कहंदे ने कि जो घेरा पै गया, उस वेले ने सब तो पहला अपनी घर वाली ते बच्चे के चेहरे वाल वेख्या ते उन्हां वाल वेख के इहदियां अखां 'च पानी आया, क्योंकि बच्चा बड़ा सोहना है, घर वाली उतनी ही सोहनी है। एक पासे बच्चे, घर वाली, दूजे पासे मौत है। तुसीं आप अंदाजा लाओ किदां दी फीलिंग आवेगी। वडे मदीन तार कै चीर चलते लियो अशाद शरीर। इंदा भी घर वाली इंदा बच्चे नूं लैके दौड़ गया। मेरा मुश्किल है, हुण मेरी मौत बूहे ते आ गई, मैनूं लगदा मैं नहीं बचांगा, पर तू मेरा बच्चा ते तू चली जा। वो कहण लगी जी जदों मैं गई तो मैनूं तो सारे जानते, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाना है। हुण इत्थे जिहड़ी चिनार दे किले दे विच महाराणी जिंदा ने राजनीति वरती सी, उन्हें अपनी गोली मंगला ਉਹਦੇ कपड़े धवाए आप पाए ते कहण लगी भैणे मैनूं सच्ची दसी मैं गोदी लगदी अखां 'च पानी आ गया, मंगला दसी है। कहंदी राणी माफ करदी, मेरा मूँह निक्का गल वड्डी कर लगी है, कपड़े तो मेरे तो पाले है, पर रब ने तेनों चेहरा इन्ना सोहना दिता है, मेरा रंग काला है, मेरे नैन नक्श किसे है, तेनों रब ने बड़ी कला दी है। कपड़े तो जरूर मेरे पाले, पर तेरा चेहरा रानिया वाला। संगते कोई आखो मारे कहते जेड़े सोहने है ना बीबियां बंदे बच्चे, गुरु अर्जन साहब कहते शीशे सामने तैयार होने ते वाहिगुरू क्या करो जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अलोक। कहते हाथ जोड़िया करो, जो क्रीमा क्रूमा लाने ने ना वाप करे तैयार होने टॉर कट के 2 मिनट मूल मंत्र पढ़ के आख्या करो महाराज शुक्र। किसी दी अखां नहीं है, किसी दी लत्तां नहीं है, किसी दी गुरदी नूं कुछ हो गया ते महाराज तू मैनूं इन्ना सोहना बनाया ते तेरा लख शुक्र। रब ना भुले सोहने बनना एक भगती हुंदी आ अपनी, जिन्नी किसी भगती नूं रब उन्ना ही सोहना कर दिंदा। ते जदों बेभगती वालियां दी अपने वर्गियां दी वारी आउंदी है, कई वारी जिहड़ी पई मिट्टी होवे ना थोबा जाके लग गई तां भेज दिओ दुनिया जाखो वाहिगुरू। तो कहंदे ना कईयां नूं सूरत दित्ती सोहनी वध फुल्लां तों, दुध चिट्टे दंद कईयां दे नरमे दियां बुल्लां तों, कईयां नूं कोਝੇ घड़िया दाची दियां बुल्लां तों, हुंदा दंग वेख वेख के ऐसे नहार मैं दुनिया बनाउण वालिया। तैथों कईयां नूं देही देह सुंदर निरोग तूं, कईयां नूं लाया रब्बा कोड़ दा, तुरदे की जीव विचारे वेखे बिन टंगां तों, कई कीड़ियां दियां 6-6 लत्तां ते कई बंदे मैं वेखे मेरे साहब ने जोड़ ऐदा रेड़ के हत्थां नहीं जांदे। हाँ जी, सो इस करके कहंदे तेरी महिमा तू ही जानदा बापू, पर जेड़े रज के सोहणे है ना गुरु साहिब दा धन्नवाद करो। हंकार नहीं करना, ये मिट्टी है इन्हें ढेरी बन जाना, घर नहीं कहंदे। उस वेले रानी ने क्या कहंदी भैणे मैं तुर लगी की करा, कहंदी तेरा रंग गोरा है। सिख इतिहास पढ़ियो आप सारे जिन्नी जोगे साबन सुबन ला के मूँह मां धोने, जिन्नी जोगे है ना हर कोई अपने आप को, वो कितना औखा भी अपना मूँह काला करना। अपने सिख राज की रानी ने तो कालों की दीवे चो कट्टी अपने मूँह से लाई, हथी मूँह काला। लोग करते वक्री गल है, हथां दे नाल बड़ा करना औखा। 2 इतिहास जिक्र आउंदे, एक भाई लद्दे ने कीता सी जिन्हां ने गुरु के रागी सिंह बख्शाए से, उन्होंने मारे कहते सी गुरु घर हंकार करने वाले कोड़ हो के मरोगे। कोड़ होना शुरू हो गया, खुरक हुई इत्थे जख्म बन गया, फिर इत्थे खारिश हुई जख्म बन गया, ऐदा रोग वधदे आ, फिर शरीर गल लग गया तो फिर भजे ते मारे कहते जिहड़ा लियाया तो मूँह काला करके छितरां दा हाल पाउणा। गुरु अर्जन साहिब पातशाह भाई लद्दा बंदगी वाला सिख सी, रज्जिया पुज्जिया। अज ते भाई लद्दे वर्गा कोई नहीं होंदा है ना, हर कोई बंदा अपने आप की चढ़ती। भाई साहब को पता लगा तो रोंदे, भाई साहब कहते मैं चलदा तुहाडे नाल, कहते शर्त बड़ी करड़ी मार के लैके आया ना मूँह कल के जुत्तियां पाउणियां। कहंदा सिखो
मेरे गुरु का वचन करोड़ां च नहीं मिलता। मैं लेना वचन आपे खोता मंगाया, आपे छित्र पाए, आपे मुँह काला करके तो ढोल वाला रह लिया। चल गुरु हरजन साहब के दरबार में ढोल वजा मारे, किसी बरात आई किसी की कहते नहीं जी वो सिख आया कोई महाराज साहब की पलंगा छड़ के जुत्ती जी पाई दौड़ गए। मेरे गुरु अर्जन साहब ने जाके छत्तरां दा हार ला के जप्पी पाई, कहते भाई लद्या की कीता तू ब्रह्म ज्ञानी है। महाराज साहब अपने हजूर के ना मुख साफ करने लग पे, कितना प्यार वेखो गुरु किसी का मुख साफ करे तो तर के इतने कोई संगत में कोई वड्डा प्यार ने सिर ते हथ रख के कोई अपने गल से लगा हो पग से तो कोई ऐ करके ला दे ना, बड़ा सकून जिहा मिलदा, कितना प्यार है। तो गुरु जी के मूँह पूंजे हाथ जोड़ के कितना महाराज मेरा मूँह से पूंजे यार इन्हों का पूंज दे, इन्हों तो गलती हो गई तेरे दरबार च। महाराज कहते जिहड़ी जुबान दे नाल गुरु नानक के घर की निंदा की, उस जुबान ना फिर उस्तत करना सही हो जाए। वो फिर उस्तत जिहड़ी कीती सत्ते बलवंडे की वार आ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, वो सारी उस्तत ही की। उन्होंने वो जिहड़ी लिखी पई है ना माता खीरी बारे लंगर गौर कवंडिया रस अमृत खीर घियाली, ये महाराज की बाणी राय सत बलवंड की वार, वो सारी उस्तत ही की। घर एडा तकड़ा है जिहड़ा तुसीं वैगुरू वैगुरू कहने बोलते पता नहीं कितना कुछ लैया जाता जी। तो उस वेले राणी ने मूँह काला किया तो इत्थों निकली। हुण इत्थे अजीत सिंह कहंदा घर वाली इन्हां हुण की बने, कहंदी आ भी असीं दोवें तां पछाण लैणे लोकां ने। कविराज जी कहंदे इन्हां नूं मैले गंदे कपड़े पवाए, उन्हां कपड़ियां नूं कैंची ना पा लिया गया, भिखारियां वाला रूप बनाया जिहड़े मंगण वाले हुंदे है। इस तरह का चेहरा दे के फिर इन्हां नूं उत्थों विदा कीता। निकस जाऊं माता के पास, तह दूर रही है बीच आवास। जो घर वाली ते बच्चा तुरे फिर भी प्यो सी दुख तां आउंदा है कि कित्थे शाही पोशाकां पाईआं होण सकदे ते कित्थे लीरां पै जाण। ताहीं का मारे कहंदे मारना करया करो, भावें 25,000 का सूट पाओ, सुखमनी साहिब पढ़िया करो, जपजी साहिब पढ़िया करो। अज पाया तो कल में भी चेता रखियो कि 500 वाला कफन भी पैना उदों थोड़ा किसी आपको कढ़ाई वाले पाने जिन्हें मर्जी महंगे, पर यह ना भूलियो जिदा एक महापुरुष स्पीच दे रहे कहते बंदा कोठी बनाता, ड्राइंग रूम बना, गड्डी बना, सोना बना, कपड़े बना, कहते एक चीज होर बनाया करो, कहते वो की कहते अपना कफन जी ये की कहते भले हो इन्ना कुछ बनाया अपना कफन बनाओ तो उन्होंने सूट केस से टंगो, तो जो कि आओ जाओगे सूट केस खोलोगे तो वो निगाह पैंदी रहूगी, जो उत्ते निगाह पाऊगी तो फिर चेता आजू भी वो वर्दी है मेरी जी मैं जान लगिया पानी है। तो जिन्होंने ये याद ना भी ये वर्दी मैनू पैनी जरूर आ, वो कदे चुगली नहीं करते, कदे किसी का हक नहीं खाते, कदे किसी का दिल नहीं दिखाते, कदे किसी को अच्छी नहीं बोलणगे। क्योंकि जो बंदे को वर्दी दीदी हो ना फिर बंदे के अंदर ने बर्ताव होनी। वो गल बहुत डूंगी फकीर की भी ये वर्दी में पाना नहीं, जो दूजियां वर्दियां पाओगे तो ये वाल ध्यान जाऊ, जो ये वाल जाऊ तो नाल ही मूँह च आना सतनाम श्री वाहिगुरू सतनाम श्री। उदों चेता आना भी अज मैं मत्था टेक नहीं गया बौली साहब, मैं पहला मत्था टेक गया क्योंकि जिन्होंने मौत भुल गई फैशनां दे विच हसन खाण पीण च उन्होंने रब ही भुल गया। कईयां नूं हुण रब लगा नूं कहंदे जिंदगी बन गई, नहीं तो अगे तो ऐ लगता सी बस खाण पीण ते विआह भी वेखणी दुनिया ते आए रब हुंदा ही नहीं है। तो इस करके कहंदे माता जी दे कोल चल जाओ भाई, हुण इक्को ही जगह है, मेरा पता नहीं बचा ना बचा। ते थोड़ी जी दूर माता जी रहिंदे हन। जावन हेत उपाय मात बिना ते होए ना पाए। कहंदे फिर मां ही कम आई ना खोए जो मर्जी हो जाए, मां माई कहन लगा भी चलो गलती हो गई है, पर मां बड़ी वड्डी चाल किन्नी भी गलती वड्डी बच्चे करते हैं मां प्यो बख्श दिंदा खोए आंदरा होंदियां ने कोई शक नहीं। कहंदे तुसीं मां को चल जाओ, जे दबके भी मारे गाला भी कड्डे पल्ला ना छड्डिओ, तुसीं उन्हां तो बिना तुहानूं किसी ने रखना नहीं जी, किसी ने तुहानूं जगह नहीं देनी। लव किंतर तन कारे चोरी निकसे वैर पतारे।
गंदे कपड़े पा के हाथ में ठूठा फड़िया मंगतियां वाला भेस बना के अपने घर विचों निकले हैं। जब तुरकन के बीच आई को है तुमको कहाँ सदाई। और कहते जो तुरकों का घेरा पिया सी बाहर जिदा बाबा बिधी चंद दशाले लैके ना बीबियां वाला सूट पाया ते बाहर सिपाही कहते गुरड़िए किधर चली है तू मरना है कहती पुत मेरा पेट खराब है मैं बहुत दुखी हाँ मैनू बाह फड़ के परे जी कर दो। बाबा बिधी चंद सी वो एक ने आख्या परे हो जा कि पीछे खलारा ना पा दी उन्हें गुट तो फड़ के गांह करता थोड़ा जहा घेरे चो निकल के बाबा बिधी चंद ने मारी घोड़े नूं वड्डी ते फिर चोरी नहीं जो घोड़े ते चढ़ गए तो उच्ची आवाज मार के कहते ना मेरा बिधी चंद पिंड मेरा सीता गुरु मेरे छेवें पातशाह अज गुरु हरगोबिंद साहिब दा ज्योति सिखां दा जीवन कितना सोहना सी। पहले घोड़े लिया वो भी दस दी पहला घोड़ा घाई बन के लिया तो जो घोड़ा सुटन लगा तो कहता मैं गुरु हरगोबिंद साहिब दा सिख जे मैं अपने गुरु की भेटा लै चलिया तुहाडियां बाहां च जोर है ते आ जाओ। गुरु गोबिंद सिंह चमकौर चों निकले हुए कहते डक लो जिन्हें डकना चलिया हिंद दा पी तो बाबा बिधी चंद जी निशाने लैके घोड़े ते चढ़ के तो उन्होंने कहते मैं बीबी नहीं जे मैं गुरु का सिंह जे गुरु ने मेरी पीरी दी तलवारां पाइयां राजनीति की ते बंदगी की मैं राजनीति की क्योंकि मेरे को गुरु की भेटा मैं कला सी तुसीं ज्यादे आ ते हुण मैं फकीरी की गल कर लगा जी आ निशाने जे चोरी तुसीं कीते अपना काम सी ले चलिया जी तुहाडे च ताकत ते मगर आ जाओ। इन्ना कह के घोड़े नूं अड्डी लाई 2-3 किलोमीटर का फासला पै गया वो मगर तुरे फिरन ते बाबा जी ने जो वेखे भी हुण गाड़ी मैदान खुला सी कोई थां ना लोगों को दसे फिर बीबी जी भट्टी च बड़े सी आपको साधन ये गुरु की कथा निराली है जी बड़ी प्यारी है। तो इस करके जो दोवें मां पुत निकले ना लीरां पाइयां ते जिहड़े तुरकां दा घेरा सी इन्हां नूं फड़न आए सी कहंदे तुसीं कौन हो कित्थे चले। हम गरीब जमुना के तीर जात स्पर्शन नीर शरीर। इहने फिर अजीत पालक पुत्र दी घरवाली कहंदी पठान जी असीं गरीब बंदे हैं साडे घर पानी की कमी है इस करके जमुना दे कंढे ते मैं अपने बच्चे नूं इशनान कराउण ते कपड़े धोण चली हां। सदन मत के आई रुदत दुर्लापत बड़ी सुखाई। इन्हां कह के पठाणा नूं ते माता सुंदर कौर जी दा जिथे घर बना के दिता सी ना बाहर शहर दे ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ने पैसे इकट्ठे करके उत्थे जाके कहंदे माता जी दे घर पहुंचे माता जी ने भी पछाणिया क्योंकि गल च लीरां कपड़े गंदे कहन लगे कौन किसी मंगण वाले साध संगत जी धाना निकल जांदियां आपको सतनाम। हुण मेरे को समा नहीं आपां लड़ीवार चलना एक अख वाली मां की कथा तुहानूं मैं सुणाई सी वो भी इदां ही सी पुत ने घर वाली आपे पसंद कर ली सोहना बहुत सी मुंडा उन्होंने ने पुछया कि तेरा मां प्यो कहंदा मर गया मां प्यो मरिया समाज दी सी ते है काली जी सी बेचारी भी टेढ़ी कहते एवं सारे पुराने सोहने होने के सारे गल्लां करनगे भी इहदी मां इदां दी हंकार जो बंदे नूं आउंदा तो भुल जांदा ना ते कहंदे घर वाली नूं कहंदा भी मेरी मां मर गई है वो मां नूं किते पता लगा कि सारी भी सुनानी सिर्फ पंछी झात मार के अगे चलिया वो किते चलेगी जिथे रहिंदा सी प्रेस वेख के ते उहने बुरा पकाया पोता बाहर आया ते मुख चुपिया ते घर दी मगर आई ते उहने लत्त मारी धक्का कहती मगतिए तू मेरे बच्चे नूं काहदे चुम्मन दी ਉਹਨੇ नहीं दसिया फिर भी तेन चाहिए आटे दाने दस कहती बुद्ध मैनू पैसे भी नहीं चाहिए आटे भी नहीं अपने हत्थों नाल गरम गरम रोटी खवा देगा बड़ा जी करता तेरे हत्थों का खाण नूं कहती चलो बह जाओ खवा देनी है मूल नाल प्याज प्यारा आए तो कल्ले कल्लियां जाना है प्यार करया करो भाई मुड़ के यादां ही रह जांदियां कहंदे ने प्रशादे बुलाए ते कहण लगी तुहाडा घर दा ते कहंदे जी उह काम ते गया ते कहंदे बड़ी बहुत सेवा की किते तेरे घर दे दी मां दी वड्डी उम्र हो कहंदी बीबी वो तो कदों दी मरी है वो तो मर गई है वड्डी उम्र कित्थों होनी है इस करके अज भी कई इदां दी महान शख्सियतां हैगियां मेरे वर्गियां जिन्हां ने अपने मां प्यो जिउंदियां नूं कहता मर गए आपको सतनाम। इस तरह ही अपनी बारी आनी कोई नहीं थोड़ा समा का 25 साल का अज आप 25 दे पल के आप 50 दे होना 25 दो 50 होंदा ना दाड़ा चेता होना जिदा का अज बीजांगे भल के उदा दे वड्डांगे ये तो चक्की चलती है। महाराज की
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਈ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਠੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗੇਰ ਅਗਾਰੀ ਕਹੀ ਪਰੀ ਹੁਣ ਛੜਨ ਤਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਮਰ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕੋ, ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੌੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਦਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੀਸਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਖੇ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਾਤ ਕਰੋ ਪਾਵ ਰਾਖੀਏ ਮਾਤ। ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇਈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇਈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਪਰਵੇਸੇ ਅਵਲੋਕੇ ਜਪੈ ਮਨ ਉਦ ਬਿਗਨ ਮਾਤ ਭਈ ਤਪੈ। ਜਦੋਂ ਤਰਲੇ ਵੇਖੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਪਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਗਈ। ਔਰ ਲੁਟਿਓ ਦਿਲ ਧੀਰ ਬਿਨਾਸੀ ਮੋਹਿ ਬਖਾਦ ਦੇ ਲਖ ਕਰ ਪਾਚੀ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਦੀ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ, ਕਦੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਲੇਜਾ ਕੰਮ ਉੱਠਿਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨ ਜਾਏ ਨਿਕਟ ਰਖ ਨਿਕੋ ਕਰੋ ਨਿਕਾਸਨ ਹੈ ਅਨਬਨ ਕੋ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਆਦ ਕਿਉਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤਤ ਚਿਨ ਮੁਖੀਆ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਭਲਕ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਲੱਗਿਆ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਮਵਾਰ ਲੋਕ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਅੱਗ ਲਾਈ, ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਧਰਦਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਦੀ ਚਪੇੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਰੇ ਭੇਦ ਸਭ ਸਿੰਤਨ ਚਰੀ ਦਾਨ ਚੜਾਏ ਸੰਗ ਚਲ ਪਰੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਤੇ ਨਿਕਸੀ ਤੁਰਤ ਸਿਦਾਈ ਦਵੈ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਭਰਤ ਕੜਿਆਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਲਰਤਪੁਰ ਮਾਹੀ ਡਰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਕਤਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਅਰਿਓ ਕਮੰਡ ਤੁਫੰਗਨ ਕੇਰਾ ਅਰਧਕ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਤਸਵੇਰਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਤਰਸਤ ਹੀ ਰਾਸਿਓ ਧੀਰ ਨ ਰਹੀ ਛਪੋ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਜੋ ਕਈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਦਿਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀਆ ਜੰਗ ਛੱਡ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਿਤ ਕਾ ਕਰੋਵਾ ਕੋਰੇ 34 ਮੈਂ ਜੜ ਜੋਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਰਪੋਕ
ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਭਜ ਰਣ ਤਿਰੋ, ਰਣ ਹਿਤ ਤੋਰੇ, ਟੂਕੈ ਤਰਕ ਤੀਰ ਚੋਰੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਲਾਗੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਈਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਪੂਰਾ, ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਡੇਲੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਲੇ 25 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗੇ ਲੂਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋੜੇ ਪਾਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਬਗਾਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਦੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਲੋਕ ਆਖੋ ਸੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਟ ਝੂਠੇ ਮਾਰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਚੁਗਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜੇ ਮਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਲਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਜਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਗੋਡੇ। ਬੌਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ, ਬੌਕਰਾਂ ਦੀ ਵੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ, ਮੈਕ ਦੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆਹ ਮੈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਆਵੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਮੋਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਡੰਗਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀਏ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਹ ਕੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਥ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮਾਰੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੇ।
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਟੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੰਮੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕਣੀ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੰਮੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੂਰਬੀਰ ਵਚਨ ਦਾ ਬਲੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਭਗਤ ਵਸ਼ਰ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਘਰ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਏ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਸੂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਬਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਖੋਜ ਹਰ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹ ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵਦੀਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਰੌਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਸੰਧਿਆ ਨ ਕੁਛ ਲਰੇ, 10 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਮਰੇ। ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ, 10 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ। ਕਰੀ ਸੀ ਕਰਤਾ ਚਰਨ ਜਾਹਰ, ਨਿਕਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾ ਬਾਹਰ। ਇਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਚਤ ਜੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਨਾਲ, ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕੇ ਪੁਰਜਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਚੂੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੇ ਸਦਨ ਜਾਈ ਕਰ ਬਰਿਓ, ਕੌਸਟ ਮੈਂ ਭੂਸ ਵਿਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਓ। ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਚਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛੇ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਸਭ ਕਰੇ, ਲੂਟਿਓ ਸਤਨ ਤੁਰਕ ਗਨ ਬਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਪਟਾਉਂਦੇ ਖੋਪਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਗੁਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨੇ ਕਰੂਨੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਲੈਟ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵੈਗਰੂ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ
ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕੰਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਲਈ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਕਥਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਲੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕਈ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਬੋਡੀ, ਅਸਲੀ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ? ਸੱਚਖੰਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਫੁਲਟ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਗੋਰੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਧੌਣ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸਾ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਸਾ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਸਾ ਦੇ। ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਈਏ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 25 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ। ਪਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਪਲਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਵੇਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਧਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਕਮਰਾ ਤੇ ਵੜੀਆਂ ਤੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਗਾੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਊਂ, ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਆਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਆਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਆਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂਦਰ ਕੈ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂਦਰ ਕੈ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂਦਰ ਕੈ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂਦਰ ਕੈ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪੱਕੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਚੌਂਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਖੋਲਿਆ, ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰ ਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਖੋਲੀ, ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਖੋਲਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਰਕ।
ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ 83,99,999 ਰੁਲਣਾ। ਉਧਰ ਰੁਲਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ। ਉਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਗੁੱਸਾ। ਜਿੱਦਣ 4 ਜਣੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭਜੇਗਾ? ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਭਜੇਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੱਜ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਖੂਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ 90-100 ਸਾਲ ਨੂੰ 60-65 ਜੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਣ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਥ ਲਈ ਗਸ਼ਾਤ ਜਾਇਓ, ਮਰਿਓ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨ ਪਾਇਓ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਲੋ ਗਨ ਮਿਲਤ ਪੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਰਤ ਨਾ ਇਸ ਤਲ ਮੈਂ ਰਿਤ ਮਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ, ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਸ ਛਪਿਓ ਕਿਸ ਕੇ ਕਰ ਜਾਈ, ਜੇ ਕਰ ਇਹਾਂ ਲੋਕ ਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਜੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਬ ਬਿਰਕੰਤ ਸੁਨਿਓ ਜਬ ਸ਼ਾਹੂ, ਦੁਰਿਓ ਨਿਕੇਤ ਕਿਸੇ ਪੁਰਮਾਹੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਕਰ ਸਭ ਤਬ ਡਾਂਡੀ ਪਿਟਵਾਈ, ਸਭ ਗੁਰ ਜਨ ਕੇ ਸ਼ਰਣਨ ਪਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਭਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਓ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਤੇ ਡੱਗਾ ਭਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਊਂਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖਾੜਕੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਗਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ 'ਤੇ। ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਦਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਢੋਲ ਭਰਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਦੁਰਿਓ ਸਦਨ ਜਿਸਿਆਨ ਬਤਾਵੇ, ਅਬ ਬਚ ਰਹੇ ਨ ਸੰਕਟ ਪਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਹਿਤ ਜਬ ਕੀ ਸੇ ਹੋਏ ਜਾਹਿਰ, ਦੇਹਾਂ ਡੰਡ ਨਿਕਾਸੋਂ ਬਾਹਿਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਟੰਗ, ਬਚੇ ਨ ਕੈਸੇ ਲੈ ਅਲੰਗ। ਇਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਭਾਵ ਫਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੁਨ ਕਲਾਲ ਦੁਲਹਾਲ ਵਿਸਾਲਾ ਜਾਈ ਬਤਾਈ ਦਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਆਊਗੀ, ਜੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਿਆਨ ਕਰੈ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੜਤੀ ਜੈ ਮੁਝ ਸੰਗ ਕਨੇਰੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਜੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਲੈ ਕਰ ਗਵਨਿਓ ਸਾਥ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਈ ਦਿਖਾਇਆ ਨਿਜ ਕਰਮਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਲਿਓ ਭਾਈ। ਜੈ ਲੀਨਾ ਤੈ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਨਰ ਜਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਏਰਤ ਹੁਕਮ ਦੀਨ ਰਿਸ ਤਰਕੈ ਗਜ ਕੇ ਬਗਸ ਬੰਧਨ ਕਰਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰਸਾ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰ ਗਿਰੀਨ ਫੇਰੋਂ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਹਿਰ ਤਬ ਕੇਰੋਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਏ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਧਨ ਕਰਿਓ ਕੁੰਚਰ ਸੰਗ ਬੰਦੇ ਪੁਰ ਫਿਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਕੀਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਸੀ ਤਤ ਚਲਿਓ ਹੀਰਨ ਹੇਤ ਪੁੰਜ ਨਰ ਮਿਲਿਓ। ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਪਾਉ ਬਿਰਲਾਇਓ ਮਾਤਾ ਸਰਾਪ ਕੀਮ ਚਿਤ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਂ ਆਖਰੀ ਆ। ਕਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਣਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਲਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਗਲ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਘਾਟਾ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਬਤ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਚੇਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਉਹ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਗੁਰੇਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵਾਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਐਵੇਂ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁਲਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਗਰਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਰੋਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਸੂਰਤ ਬਾਤਕ ਪਾਵੇਂ ਉਤਰਿਓ ਮਾਸ ਹਾੜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਕਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੇਰਣ ਕਰਿਓ ਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਫਿਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੋਏ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਨ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੋਧਕ ਪਾਵਨ ਸਰਾਪ ਜਿਸੇ ਕੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਦੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਟਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਕਸੇ ਸੰਧਿਆ ਮੈਂ ਪੁਰ ਬਾਹਰ ਗਏ
ਵਿੱਚ 10-12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਈ ਨਰੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰਹਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਕਿਛ ਬਿਗੜੀ ਬਾਤ ਪਾਲਕ ਪਸ਼ਚਾਤੀ ਕੇ ਘਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਡਰਿਓ ਮੂਲ ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਪਠਾਇਓ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੇ ਟਕਿਆਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹੇ ਢੋਲੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਭਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੂਹਾ ਢੋਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ ਕਉ ਨ ਆਪਨ ਬਾਸ ਸਤਾਈ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਕੇ ਸੰਗ ਬਿਗਾਰਤ ਹਰ ਸੁਨ ਪੂਪਤ ਨੇ ਤਰਾਸ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਪਰ ਸਤਾਨ ਬਾਸ ਕੋ ਕਰੀਐ ਨਿਜ ਵਸਤੁ ਲੈ ਅਪਰ ਸੁਦਰੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਮਨ ਚਿੰਤੇ ਉਪਾਈ ਚਲ ਪੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰੇ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਰੱਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੰਗੇ ਆਏ ਨੰਗੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨੀ, ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦ ਹੀ ਦੱਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਗੰਦਗੀ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਡੇਢ ਲੰਘੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੜ ਸੰਦਨ ਪਰ ਤੁਰਤ ਪਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮਥੁਰਾਪੁਰੀ ਮਜਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਮਨਾ ਤੀਰ ਕਰਿਓ ਤਬ ਨਿਜ ਡੇਰਾ ਤੈ ਪ੍ਰਪਾਲਕ ਸੁਨ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਕਰ ਭੇਟ ਮਿਲਨ ਕੋ ਆਵਾ ਹੱਥ ਜੋਰ ਪਗ ਮਾਥ ਟਿਕਾਵਾ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ,
कोई धूफा लई आवे, कोई माया लई आवे, कोई चौलों की देग, कोई कड़ाह प्रसाद प्यार की कोई भेटा नहीं हुंदी संगत जी। सारियां संगतां प्यार करदियां ते माता जी नूं मिलण आए हन। करो मात जी पुर मैं बसा, ले देव मैं रुचि अवसा। ये सारे जने कोई आखे साडे घर चलो, कोई आखे साडे चलो। क्या बात है, इहनूं कहंदे प्यार है। प्यार करया करो, प्रेम दे नाल ही सब कुछ है। जयपुर के राजे तुम दास, पठवो खबर शिपर तिन पास। मैं एक चीज वेखी, तुहाडे बच्चे बाहरले देश गोरियां च इक्को चीज प्यारी आ कि उत्थों दा प्रधान मंत्री हर किसी नूं हत्थ मिला लैंदा, निक्के निक्के बच्चों नूं चक्की फिरदा, किसी दे नाल बैठ के ठंडा पी लैंदा। ते साडे वाले जिहड़े इन्हां ने 15,000 बंदा लगे रखिया हुंदा, भी गड्डी नूं हत्थ ला के कहंदे परचा कर दे। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੇ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ नहीं हैगा, पर रब उत्थे साडे कोल सब कुछ हुंदियां कुछ नहीं हैगा, आपको सतनाम। तो इस करके साध संगत जी, मेरे माता जी सारे कहण साडे घर चलो, कोई आखे साडे चलो। मां मां ही हुंदी है, क्योंकि जिन्हां ने मुहब्बत करनी उन्हां नूं सब कुछ मिल जांदा। सो इस करके साध संगत जी, कल दे दौरान विच माता जी ने ब्रह्मपुर बयाने कर जाने। आखो सतनाम श्री। कोशिश करांगे थोड़ा जिहा 20 मिनट पहला कथा आरंभ करनी पैनी है, क्योंकि प्रसंग लवेरा है। अज भी 10 मिनट सी, इस करके कल सौने को 5 बजे या 4:30 बजे नाम हो जू कथा, क्योंकि भोग करने हैं तो उस हिसाब के नाल समा चाहिए है। सो महाराज सच्चे पातशाह कृपा कर 4:30 बजे कल कथा आरंभ हो जानी है, तो समाप्ति इसे टाइम से 6 बजे होगी। बाकी गुरु साहब जी लिखियां बख्शो सारिਆਂ ਨੂੰ। कल महापुरुष को बुझाना है, जिस तरह महापुरुष ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਰੇ ਸਕੂਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਲਪਦੇ, ਦੁਖੀ, ਸੜਦੇ, ਭੁੱਜਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਗਲੌਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਉਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾਂ ਚੱਗ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਚੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 1 ਖਾਊਗਾ 10 ਲਊ, ਜੇ 10 ਖਾਊਗੇ 100 ਲਊ, ਜੇ 100 ਖਾਊਗਾ ਤੇ 1000 ਲਊ, ਜੇ 1000 ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਊ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ